예, 제 5편인데요. 미국이 지금 실패 직면에 있죠. Terrorism spreads in West Africa. 웨스트 아프리카에서 테러리즘이 확산되는 동안에 미국은 불행히도 실패의 직면에 있는데, 니저, 이쪽을 좀 살펴볼 텐데, the highs and lows, 고점과 저점. It was in Niger, an impoverished nation of 25 million people, that impoverished, 가난하다는 겁니다. 2,500만 인구의 가난한 나라인데, 그래서 이 니저를 강조하는 거죠. 이루어진 니저, that 하면 that이 한 것은 바로 니저에서였다. 바로 이 나라에서. That's nearly twice the size of Texas, where, sorry, 이 that이가 아니고 지금요. 이 that's nearly twice the size of Texas, 2,500만 명이 2,500만 명의 네이션을 지금 네이션이 선행사고 여기가 관계대명사네요. 2,500만의 나라라는 것이 nearly twice the size of Texas. 텍사스 사이즈의 거의 2배인 2,500만의 그 주민을 거느리고 있는 가난한 나라인데, 그러니까 영토의 넓이가 텍사스주의 2배고요. where 거기에서는 이 나라에서는 4 American soldiers 4명의 미군들이 along with 누구누구와 함께 4 Nigerian troops and interpreter 4명의 나이지리안이 아니고 이렇게 하면 나이지리아의 여기 니제리안 여기 EN 하면 니제리안 거의 프랑스식으로 니제리안 troops 4명의 니저 군인들하고 통역사 1명하고 함께 4명의 미군이 were killed, 살해당했습니다. In an ambush in 2017, ambush는 기습공격이죠. 기습공격에서. 그래서 지금 전체 구조가 이루어진 니저 where 이렇게 되어 있네요. 뭐뭐한 것은 바로 니저여서였다. 뭐뭐한 것은 바로 니저였다. 이것도 사실은 이제 잘못된 거죠. 이루어진 니저 that 해야 되는데, 강조 구문은요, in 니저를 강조하고 싶으면 it was that 해야 됩니다. 그래서 거기에 해놓고 4 soldiers were killed there. 그 뒤에 뭐 there를 갖다 붙이면 되고, 여기에서 살해된 것은. 다음에 after that, 그 사건이 있고 나서 American commanders stayed well behind the front lines. 미국 지휘부가요, 머물렀는데 well behind the front lines. 전선의 훨씬 뒤에서, well behind니까 전선 훨씬 뒤에서 머물렀습니다. Walking from command centers, 지휘본부에서 일을 하면서 help Nigerian officers grapple with, 니제리안 그 장교들이 grapple with는 뭐 struggle with 무엇을 다루다죠. Intelligence, logistics, artillery and other aspects of big operations. 이 니저 군인 장교들이 이런 문제를 다루도록 다룰 수 있도록 좀 도와주는 역할을 했는데요. 첫째 이제 첩보, logistics, 군대에서는 수송이라고 그러죠. 수송. 지금 우리 사회에서는 이제 물류라고 그러지만은 첩보, 수송, 그 다음에 대포, 그 다음에 other aspects, 그 다음에 이제 대형 군사작전의 다른 측면들, 기타 측면들을 니저의 그 장교들이 다룰 수 있도록 도와주기 위해서요. 그러니까 나이지리아는 나이지리안 이렇게 AN이고, 그 다음에 EN은 니제리안 이렇게입니다. 그렇죠? Those local counterterrorism forces trained by the United States and France put, 그래서 미국과 프랑스에서 훈련받은 counterterrorism 군대가, 이 현지 군대가요, prudent in terrorist activity. prudent은 이빨 자국을 냈다니까 영향을 좀 미쳤다는 거죠. terrorist activity, 테러 활동에 약간의 영향을 미쳤어요. using intelligence gleaned from, 이거 첩보를 이용해서요. glean from 하면 어디서 취득된 건데, glean 어렵게 아주 조금씩 얻은 걸 glean이라고 하는데, MQ-9 Reaper surveillance drone, 이 드론에서 조금씩 어렵게 얻은 첩보를 이용해서, 그 다음에 이 드론은 flying from the sprawling airbase in Agadez, 아가데즈에 있는 점점 더 커지는 공군 기지로부터 출발하는 겁니다. 거기에서 이제 날아가는 드론으로부터 얻은 정보에 이용해서요, 첩보를 이용해서. 아가데즈는 in the country's north, 이 나라의 니저의 북쪽에 있다.
예, 그래가지고 예, 그 드론이 이렇게 생겼고요. 예, MQ-9 예, 리퍼 드론인데요. 다음에 terrorist attacks against civilians decreased by nearly 50%. 예, 민간인에 대한 테러 공격이 줄어들었죠. 예, 거의 50%만큼 in 2023 작년에 from the previous year 그 전해로부터 라고 애널리스트들이 말을 했습니다. After the military takeover in Niger last July, however, 그러나 작년 2023년 7월이겠죠. 7월에 군대 그 테이크오버가 원래 인수입니다. 업무 인수인 게 하니까 권력의 장악이죠. 그냥 군사 쿠데타로 이제 군대가 권력을 장악한 후에 the United States suspended most security assistance and information sharing. suspend 중지시켰다 이건데 대부분의 이거 치안 지원하고 그다음에 정보 공유를 suspend 중지시켰습니다. Terrorist groups stepped up attacks on Nigerian troops. 테러 단체들이 step up 증가시켰다는 말이죠. 공격 누구에 대한 공격? Nigerian troops. 니저 군에 대한 정부군에 대한 공격을 더 증대시켰습니다. Last October 지난 10월에 at least 29 Nigerian soldiers were killed in an attack. 공격에서 최소 9명의 니저 군인들이 살해당했는데 carried out by jihadist militants in the country's west. 서부 지방에서 이 jihadist 민병대원들에 의해서 수행된 공격에서 a week earlier 그 일주일 전에는요 a dozen died 12명이 죽었습니다. in the southwest 니저의 서남부에서 The $110 million US military base in Agadez, 니저의 1억 1천만 달러짜리 미국의 군사 기지를 찍은 사진이다 이건데요. 거의 뭐 식생이 거의 보이질 않네요. The United States said 미국이 뭐라고 그랬냐면 it will withdraw 1,000 military personnel 1,000명의 미군들을 철수시키겠다 그죠? From Niger. and shutter the airbase there by September. 이제도 9월까지는 거기에 있는 이 공군기지를 셔터 문을 내리겠다, 폐쇄하겠다. 네. The junta leaders began to turn toward Russia. 이 군부의 지도자들이 러시아 쪽으로 방향을 전환하기 시작했습니다. For security, 이 치안을 위해서, 치안의 그 도움을 받기 위해서요. And to Iran, 그리고 이란한테 또 방향을 전환했는데 무엇을 얻기 위해서? Possible real honest uranium reserves. 이 니저의 우라늄 매장량에 대한 그런 합의의 가능성을 타진하기 위해서 이란한테 또 그 방향을 전환했는데 이란 쪽으로 이란이 나서서 이 니저의 우라늄 매장량에 대한 그 합의안 이란하고 좀 어떻게 합의를 해보자 이거죠. 이란이 뭐 대신 팔아준다든가. American diplomats and military officials protested this spring. 미국 외교관들하고 군 관계자들이 이번 봄에 항의했어요. protested. And criticized the military government. 그리고 이 군사 정부를 비난했는데요. 무엇에 대해서? Failing to map out a path 길이니까요. 뭐 플랜이나 마찬가지죠. 플랜을 작성하는데 실패했다고. To return to democracy, 민주주의로 돌아오는 것에 대한 노선을, 그러니까 계획을 작성하는데 그걸 펼쳐 보인다. 그걸 제시하는데 실패했다고 그 군사정부를 비난했습니다. The junta accused the Americans of 그런데 이 군부는 미국 사람들을 비난했는데 무엇 한다고? Talking down to them. 그들을 아래로 깔보고 이야기한다고요. 그러니까 고자세로 이야기한다는 거죠. 미군들이 고자세로 이야기한다고 그 비난했습니다. The junta's message has been 이 훈타의 메시지가 그러니까 이게 그 라틴어에서 스페니쉬에서 나온 건데요. 스페니쉬에서 나왔기 때문에 스페니쉬는 이 J를 H 발음을 하죠. 그래서 준타가 아니고 훈타인데 이 훈타의 메시지가 뭐냐면 We don't want anyone from the West to come in here. 우리는 서방 세계의 어떤 사람이라도 우리나라에 들어와 가지고 and tell us 뭐라고 말해주는 걸 원하지 않아. Tell us who we can do business with. 우리가 누구랑 비즈니스를 할 수 있는지를 우리한테 지시하는 거 원하지 않는다.
라고 제너럴 마이클 이 랭글리가 말했는데 이 양반이 head of the Pentagon Africa Command 펜타곤의 아프리카 총사령부의 그 사령관입니다. 인터뷰에서 I'm seeing this across the Sahel. 나는 이런 현상을요, 사헬 지역 전역에 걸쳐서 보고 있는 중이다요. Our narrative is still, 우리의 내러티브는 아직도 뭐냐면, Hey, we are here to help. 우리가 여기에 당신들을 도와주기 위해서 왔어요. 똑같이 그런 대사를 하고 있는데, 이런 대사가 이제 더 이상 통하지 않는다는 그런 암시죠. The military takeover in Niger appended years of, 니저에서의 이 군사의 그 테이크오버, 군사적인 정권 이양이, 즉, 쿠데타죠. 쿠데타가 appended, 뒤집어 엎어버린 겁니다. Years of Western counterterrorism efforts in West Africa. 수년간에 걸친 웨스트 아프리카의 반테러 노력, 웨스트 아프리카의 반테러 노력들을, 서방 세계의 노력들이요. 서방 세계의 노력들을 뒤집어 엎어버렸습니다. For civilians in the Sahel, 사헬에 살고 있는 민간인들을 위해서는 security has gotten markedly worse. 치안이요, 아주 두드러지게 악화되었어요. gotten worse, 악화된 거죠. markedly, 아주 심각하게 악화되었는데 since the juntas took power. 이 군부가 권력을 장악한 이래로 쭉, In recent months, 최근 몇 달 동안에 unlawful killings and grave violations against children, 불법적인 살인과 그 다음에 아주 중대한 어린아이들에 대한 그 위반이요. 인권 위반이겠죠. 인권 위반이 have risen sharply, 급등했습니다. according to 유엔에 따르면 급등한 거죠. risen sharply. The challenges plaguing the Sahel are so overwhelming that plague, 원래 명사로는 전염병이죠. 옛날에 전염병이 어떠시라고 생각을 해보면 되는데요. 전염병이 인간을 가장 괴롭힌 게 전염병이었습니다. 그래서 사헬 지역을요, 엄청 괴롭히는 도전들은 are so overwhelming that, 그렇게도 압도적이어서, 그렇게도 무시무시해서 그 결과로, 다시 결과접속사죠. 그 결과로 it's not exactly clear. 그것이 정확하게 분명하지 않습니다. 이게요, how much the US can help. 얼마나 많이 미국이 도울 수 있는지가 지금 분명하지 않아요. 콜린 P. 클락이 말하는데 counterterrorism analyst at the 수판 그룹에서 counterterrorism의 분석가로 활동을 하고 있는데 security consulting firm based in New York, 뉴욕에 본사를 두고 있는 이거 치안 안보 컨설팅 회사입니다. The Sahel sits at the nexus of some of the world's most pressing challenges. 사헬 지역에 지금 위치해 있는데, 앉아 있는데, at the nexus of 하면 무엇의 접합점 위에요. A와 B, 여러 가지 것들이 지금 말하자면 교집합 지점에, 집합 지점에 지금 위치하고 있어요. Some of the world's most pressing challenges. 전 세계의 가장 시급한 도전들, 여러 개 도전들 중에 여러 개들이 결합되는 지점에 지금 위치해 있습니다. From climate change, 예를 들면 기후변화서부터 youth bulge까지, bulge라는 말은 swelling, eruption, 불어나는 거예요. 불어나는 거, 폭발, 젊은이 폭발. 그러니까 젊은 세대들이 엄청나게 많이 출생하는 문제예요. 기후변화부터 젊은이들이 많이 출생하는 문제까지. Significant swaths of young people who are unemployed. 즉, youth bulge라는 게 왜 젊은이들이 늘어나는 게 문제냐 하면 상당한 그 부분인데요. 젊은이들의 상당한 부분이 who are unemployed, 실직 상태인, 취업이 되지 않은 상태의 젊은이들이 상당히 큰 부분을 차지하고 있다는 거죠. The issues feed into the growth of violent extremist organizations. 이러한 이슈들이 feed into, 어디에다 영향을 미친다는 겁니다. 이게 언더라인 해야 되는데 까먹었네요. 이러한 이슈들이 어디에다 먹이를 먹여주는 거니까, 어디에다 영향을 미치는 거니까. The growth of violent extremist organizations. 폭력적인 극단주의 단체의 성장에 먹이를 먹여주는 거니까, 거기에 영향을 미치고 그것을 사실 이제 키워준다 이거죠. 성장에 밑거름이 되고 있어요.